మీ ఇంటిని మరింత అందంగా మార్చాలనుకుంటున్నారా? మోడర్న్ లుక్స్ తో పాటు లివింగ్ కి పర్ఫెక్ట్ సొల్యూషన్ షైన్ టెక్ UPVC విండోస్ అండ్ డోర్స్ బొండాడా గ్రూప్స్. That is also there, but you try to have your base, spiritual base, and then build on it. అంతే కదా. జనాలకి ఏమంటే which new nice saree I can wear, which nice jewelry I can do, put Deepam and take one selfie and post it on Instagram. Happy Diwali. And in like that happy Diwali will be only for that photograph. After that immediately మీకు జంతువులు చాలా ఇష్టం కాబట్టి ఇది చాలా పరస్పర విరుద్ధం. మనం టపాకాయలు కాల్చినప్పుడు వీధి జంతువులందరూ కొంచెం భయపడతాయి కదా. జంతువులు మీరు జంతువుల వరకు ఎందుకు వెళ్తారు? మీ ఇంట్లో చిన్న బేబీస్ ఉంటే, ముసలి వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళు ఎంత బాధపడుతున్నారు. కానీ ఈ పండుగ మా పండుగ మీదే పడాలా అని అడుగుతారు అందరూ. ఏ పండుగ మీద అంటే వీ హావ్ టు టాక్ సెన్స్. I do కొన్ని చేయొచ్చు. Lot of smoke comes. Yes, it is smoke pollution, but I feel samastram anta enta smoke pollution, flights are there, so big industries are there. Na naalgu fulladis to not one big ozone layer is going to get affected. Correct. So do it in moderation. Compulsory cheyali, but moderation lo cheyandi. Because people are saying ki no, Diwali time e meeku pollution gurtostundi, Diwali time e meeku noise pollution gurtostundi ante, that is also their sentiment, but they are not understanding. Just to prove these people wrong, వాళ్ళు అతి చేస్తున్నారు. అంతే కదా. ఒక 4 టపాకాయ బదులు ఒక 10 కాలుస్తున్నారు. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ యానిమల్స్. వాట్ అబౌట్, ఐ రిమెంబర్ వెన్ ఆద్య అండ్ అకీరా వర్ దే వర్ స్మాల్ బేబీస్. లైక్ Adya's first Diwali, she was 6 months old. Inta taka, she is not able to sleep, so I had to put cotton in her ears and I had to put those ear muffs. And I had to close my window, close the door. So imagine so many young babies who are born, so many old people who are sick. Meeku talaka nippu untundi, meeku untlo baaledapudu daba, that things goes on and it goes at 12 in the night, 1 in the night. 1 in the night మీరు ఏ spirituality or ఏ religion or ఏ ఫెస్టివల్ మీరు సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు at 2 in the night. Do it at 7 in the evening. That is a muhurtam usually. You have to do your Lakshmi Pujan తర్వాత we do the firecrackers. మీ ఇష్టం కోసం సొసైటీని డిస్టర్బ్ చేయడానికి మీరు చేస్తున్నారా, లేదంటే అంతే కదా మీ ఫెస్టివల్ కోసం చేస్తున్నారా? అది మీరే మీకు అడగాలి. డెఫినెట్ గా చాలా. కానీ పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అవుతున్నప్పుడు పక్క బిల్డింగ్స్ వాళ్ళు కాలుస్తున్నారు, మేము కాలుస్తున్నాం అడగడం సహజం. సో అలా అకిరా ఆద్య అంటే మీరు చెప్పిన సిద్ధాంతాన్ని నమ్మడం. అకిరా ఆద్యకి ఎప్పుడు సౌండ్ నచ్చలేదు చిన్నప్పటి నుంచి. దేశం లైక్ ఓ దిస్ ఇస్ ఇట్ డిడ్ంట్ ఫీల్ కరెక్ట్ టు దెమ్. So they are very happy with the crack. Yeah, that Fuljadi is the best. So we do like this signs and we write names with it, and that flower pot, so that one flower pot will come and the chakris will be there, it'll go zing round. So that is fun. Then you feel it is Diwali. Then we feel ki yes, we are having Diwali. And Diwali also, after the Lakshmi Pujan, we have to change into cotton clothes, because for Diwali we'll be wearing langaoni or saris. So patake kalcheటప్పుడు we have to change into cotton t-shirt, cotton pant. That I remember my mom used to make us do, and we have to have a bucket of water. Flowing robes ఉండకూడదు కదా. No. Flowing robes ఉంటే ఎక్కడైనా చిన్న ఇలా తిరిగినప్పుడు చిన్న పిల్లలు వాళ్ళు లంగాలు వేసుకుంటారు, పిల్లలు లంగావని. సో ఇట్ క్యాన్ గెట్ ఎంత చక్కటి అంటే ఎంత శ్రద్ధ ఉండేది ఆ రోజుల్లో జీవితంలో. కానీ ఇప్పుడు ఐ థింక్ ఫాస్ట్ యుగంలో అన్ని షార్ట్ కట్స్ వచ్చేసాయి. సో బట్ మీ స్పిరిచువల్ అండ్ మీకు అలాగే ఆయుర్వేదంలో కూడా మీకు చాలా ప్రవేశం ఉంది కదా. అంటే ఇవన్నీ నాకెందుకు తెలుసు అంటే మన ఇంటరాక్షన్స్ ద్వారా. మై గ్రాండ్ ఫాదర్, మై మదర్స్ ఫాదర్ వాజ్ స్టేట్ ఆనర్డ్ ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్. హీస్ క్యూర్డ్ 2nd stage cancer. He's cured liver failures. He expired when he was 97 years old. 1999 లో ఆయన చనిపోయారు. మదర్స్ ఫాదర్ వాజ్ అన్ అలోపతిక్ డాక్టర్. ఇద్దరు వైద్యులే అయితే. అందుకే మీకు I have a good balance of allopathy and Ayurveda, because I saw my there's a bus stop on my father's father name, Desai bus stop ani akadalo Navalalo, because he came from Bombay, he shifted to a village and he used to do social work. He used to give free treatments. And same with my mother's father. My amma every time used to scold my tata, if you do so much free treatment, how do I run the house? Nenu dabbu ekkadi nunchi vastundi, nenu pillalni chusukovali. So my tata was a little sannyasi. He was a very sage kind of a person. Yeah, actually మీరు కూడా కొంచెం డిటాచ్డ్ గా కనిపిస్తారు. I think it's there in the genetics. అంటే టక్మని వదిలేసుకుంటారు I like to అని. I've seen that side of you also. You're not driven, because if you're driven you would be all over TV. Yes, I could have done so much more. Everyone thought after Tiger Nageshwar Rao, oh, I'm coming back now, I'll be seen everywhere. Oh, she looks like she's getting. Now those people who gave me such bad taunts, now they'll not come and say sorry. It's been 2 years, I've not signed a film. For not me, signed. Yeah. Opportunities వచ్చాయా? Yeah, lot of them. I've signed one film which will start.
కానీ ఎలాంటి క్యారెక్టర్స్ వస్తున్నాయి ఎక్కువ? అన్ని రకాలుగా వస్తున్నాయి. బికాజ్ మీరు యూజువలీ ఇట్స్ మెయిన్లీ లైక్ అ ఫీమేల్ strong lead, or the one that I'm now doing is a mother-in-law. It's a nice mother-in-law, daughter-in-law comedy. You're playing a mother-in-law? Yes. You're playing mother-in-law? Yeah. మేము ఒప్పుకోం. Fans No, that story will justify it. So మీరు ఒక అత్తగారి పాత్ర వేయబోతున్నారు. Yes. Beautiful. But enjoy చేస్తారు కదా యాక్టింగ్? I love acting. I love acting. But I didn't make it my life target. ఏంటి, what do you enjoy eating? ఏం తింటుంటారు మామూలుగా మీరు ఇంట్లో? మీరు అన్నం పప్పు. చిత్త శాంత్. అన్నం పప్పు. ఒకసారి చెప్పారు చిత్త శాంత్ అని పేరు. చిత్త శాంత్ ఉండాలి. చిత్త శాంత్ always. ఉండాలంటే ఎక్కువ స్పైస్ తినొద్దు నాకు కూడా చెప్పారు. మీరు హై పిత్త. Yeah, that's a sattvic food. See, food has been divided into 3 categories for us: sattvic, rajasic, and tamasic. You can eat, like for example, garlic and onion. You can eat it. There is no harm in it. Papam kadu. But the kind of emotion it will generate in you. That's why you avoid eating garlic. Is a very potent medicine. Garlic, ఎల్లుల్లి అంటే ఎంత మంచి మెడిసిన్ అది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ హై బీపీ, మార్నింగ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ గార్లిక్ పాడ్స్ విత్ బటర్ మిల్క్, యూ ట్రై ఫర్ 2 months, your బీపీ will start stabilizing. It helps a lot. I've given this remedy to so many of people who have gotten back to me. It depends upon you again how you see it. I love kharam. Like I can eat kharam till I faint. But do I eat it every day? No. I'll eat it once in 15 days, twice in a month. రోజు నా తిండి మీరే తినరు. It's very సాత్వికంగా ఉంటుంది. Yeah, it's very masala less. It's very just పచ్చిమిర్చి, పసుపు దాంతోనే ఉంటుంది. That's why when I go to ashram, I find ashram food more interesting than my own home food. ఇక్కడ ఈషా యోగా సెంటర్, ఈషాలో గానీ ఎక్కడైనా బయట వెళ్ళేటప్పుడు people will be like, oh, ashram food. I'm like, for me this is a delicacy. My home food is more boring than the ashram food. సో దేవితో మీ అసోసియేషన్ ఎలా స్టార్ట్ అయింది? మీరు దేవి యంత్రం ఉంది కదా ఇంట్లో? దేవి ఉంది, యంత్రం లేదు. కానీ దేవి పెద్ద కాపర్ ఇది దగ్గర. రోజు మీరు అఖండ దీపం అని చెప్పారు కదా, ఈషా క్రియాకి మీరు ఎలా ఇంట్రొడ్యూస్ అయ్యారు? అంటే ఐ ఫౌండ్ అవుట్ సద్గురుస్ బుక్ మిస్టికల్ మ్యూజింగ్స్ ఇన్ 2000. అప్పుడప్పుడే ఆ బుక్ ఉంది. అప్పుడు సద్గురు ఎవ్వరికి తెలీదు. నో వన్ న్యూ. ఐ రెడ్ హిస్ మిస్టికల్ మ్యూజింగ్. ఐ లైక్, ఓ దిస్ పర్సన్. That time we didn't look at him as Sadguru. He was a person doing something. He's written a book called Mystical Musings and he's talking about inner engineering. I like that thought. Ki instead of going outside, go inwards. Do your inner engineering. So then I did inner engineering years ago. Chala samvatsram mundu chesanu నేను inner engineering. So అప్పటి నుంచి కొంచెం ఈషాతో కనెక్ట్ అయిపోయాను. And when నేను especially first time ఆశ్రమ్కి వెళ్ళాను 2017లో, 2015లో. చాలా ముందు వెళ్ళాల్సింది ఉంది కానీ వెళ్ళలేదు. అప్పుడు నేను అక్కడ ఆ దేవి చూసి ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ఐ హావ్ కమ్ టు అ మదర్. ఒక తల్లి దగ్గర వచ్చాను ఆ ఫీలింగ్ వచ్చింది నాకు. సో ఈవెన్ దో ఐఎమ్ అ హార్డ్ కోర్, చూడాలంటే హార్డ్ కోర్ శివుడు గణపతి శివుడు. బట్ దేవికి నేను ఒక గాడ్ లాగా చూసుకోను, ఒక తల్లి లాగా చూసుకుంటాను. సో ఆ తల్లిని ఇంటికి తీసుకొచ్చాను. అండ్ యాక్చువల్లీ తల్లి స్థానం చాలా పవిత్రమైంది మన లైఫ్ లో. మన ఆలోచనలు, మన కష్ట నష్టాలు, తర్వాత మన కాన్సిక్వెన్సెస్ అన్ని కూడా తల్లి పాత్ర వల్లే వస్తుంది. నేను ఎప్పుడైనా ఆవిడ దగ్గర వెళ్తే ఐ జస్ట్ టెల్ హర్ దట్ యు ఆర్ మై మదర్, ఐఎమ్ యువర్ చైల్డ్. నీకు ఏ కరెక్ట్ అనిపిస్తే అది నాకు ఇవ్వు, నేను ఏం అడగను నీకు. బికాజ్ అడిగితే కూడా, and it's a very that feeling of mother and Devi invokes that sentiment in us. Correct. So that is what my association of Devi, Linga Bhairavi, Sadguru, all this, it's very magical anachu. Yeah, actually చాలా అంటే బ్యూటిఫుల్ ప్రొఫౌండ్ జర్నీ మీది. అంటే మీ చిన్నప్పటి నుంచి రేణు దేశాయ్ గారు ఇండిపెండెన్స్ గా నేను చెప్తున్నాను, అంటే కాన్సిక్వెన్సెస్ అపార్ట్ చాలా యూనిక్ లైఫ్, చాలా యూనిక్ లైఫ్ ఉంది. ద కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ఒక కొత్త కల్చర్ నేర్చుకున్నారు వచ్చి ఈ తెలుగు నేలకు వచ్చి. అండ్ అక్కడి నుంచి సరే అఫ్ కోర్స్ మీరు చక్కటి తల్లిగా యూ హ్యావ్ రియలీ రేస్డ్ బ్యూటిఫుల్ చిల్డ్రన్. అండ్ సినిమాల్లో మీ ఇది చూపించారు, కవితను రాస్తారు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి రేణు అంటే ఏం చెప్తారు మీరు? సన్యాసం, ధ్యానం, సన్యాసమా? అంతే. ఇంకా కొన్ని సంవత్సరం ఉంటాను ఇక్కడ, బికాజ్ ఇంకా ఆద్యాకిర చిన్న ఉన్నారు. దాని తర్వాత ఐల్ బి ప్రాపర్ యాసిటిక్ ఓన్లీ. అంతేనా? అంతే అంతే. వాళ్ళకి ఇలా ఉండాలి, ఇదే అవ్వాలి, ఇది అవ్వండి, యూ బికమ్ దిస్ వెన్ యూ గ్రో అప్ అని మీరు చెప్పిస్తారా? యూ జస్ట్ లీవ్ ఇట్ టు దెమ్? ఇట్ ఇస్ దేర్ డెస్టినీ. ఆఫ్ కోర్స్ వరల్డ్ ఆల్వేస్ డిక్టేట్స్. అకిరా ఇంకా తెరపైకి రాబోతున్నారని అందరూ. ఐఎమ్ ఆల్సో వెయిటింగ్. నాట్ అందరూ, నేను కూడా వెయిట్ చేస్తున్నాను. అందరికన్నా ముందు నేనే వెయిట్ చేస్తున్నాను. బట్ అతని ఇష్టం. whenever he decides. He is such a beautiful musician. Yes, he is. అది కూడా మీ అభిరుచి వల్ల వచ్చింది బహుశా, అంటే యువర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ మ్యూజిక్. I slowly very quietly got them into the పియానో ఆల్సో. నేను డైరెక్ట్ వాళ్ళకి చెప్తే చిన్న పిల్లలకి మీరు పియానో నేర్చుకోండి అంటే
వద్దని అంటారు. నేను పియానో కొన్నాను, ముందు పియానో ఇంటికి తీసుకొచ్చాను. ఐ డోంట్ వాంట్ కీబోర్డ్, ఐ వాంటెడ్ అ ప్రాపర్ అకోస్టిక్ పియానో. ఇంటికి తీసుకొచ్చి నా కోసం టీచర్ పెట్టుకున్నాను నేను, కరెక్ట్ వాళ్ళ స్కూల్ నుంచి వచ్చే టైంలో. సో వాళ్ళు కరెక్ట్ స్కూల్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు నేను నా టీచర్ టింగ్ టాంగ్ విల్ బి డూయింగ్ ఆన్ ద పియానో. అది చూసారు, వారం రోజు చూసారు, 10 రోజు చూసారు, నెల రోజు చూసారు. అప్పుడు అకిరా, అద్దా వాజ్ వెరీ స్మాల్, అద్దా 5 years. అకిరా వచ్చాడు, మమ్మీ నేను నేర్చుకోవచ్చా? అసలు నేర్చుకోవచ్చు. అసలు నువ్వు నేర్చుకోవాలంటే నువ్వే డిసైడ్ అయిపోవాలి. మళ్ళీ నేను నీ వెనకాల తిరిగి అరచి నువ్వు క్లాస్ ఉంది క్లాస్ అలా వద్దు, నీకు ఇష్టం ఉంటే చేసుకో, నువ్వు నాకు ఇష్టం ఉంది అని. సో హీ హైజాక్ట్ మై క్లాస్ టైమ్. సో మై టీచర్ దెన్ మీరే తెలివిగా అలా పెట్టారు సెటప్ అంతే. బికాస్ డైరెక్ట్ పిల్లలకి చెప్తే ఇది నేర్చుకో అంటే నేర్చుకోరు పిల్లలు, వాళ్ళకి కొంచెం కొంచెం అట్లా అటెంప్ట్ చేసుకొని. సో దట్స్ హౌ దే ఆర్ పియానో జర్నీ స్టార్టెడ్. సో అకిరా చేస్తున్నాడు కదా, అన్నయ్య చేస్తున్నాడు అంటే ఆద్య పాప కూడా స్టార్ట్ అయిపోయింది, నాకు కూడా నేర్చుకోవాలి.